Good morning to everyone. Hmm. Yeah, okay. Screen కనిపిస్తుందా అండి? It is good. Yeah, perfect. Thank you. Yeah, we completed uh, business blueprint also. Yeah, now we are in ASAP methodology. In ASAP methodology, we have five phases. Okay. First one is project preparation. Second one, business blueprint. Third one, realization. Fourth one, final preparation. Fifth one is go live and support. ఓకే. సో ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ రియల్ టైమ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ 100% ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. సో దే ఆర్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద షాప్ మెథడాలజీ. సో యూ జస్ట్ ఫాలో ది స్టెప్స్. ఓకే. సో వీ కంప్లీటెడ్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్. ఇన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ వీ హ్యావ్ two teams, like from IT side and Wipro side. From IT side, top level project manager, then consultant. So here from IT side, we have technical team also, like ABAP and Basis. Then from our client side, so top level project manager. Then uh, department wise, like BPOs, CTMS, SMEs, people will come. Project kickoff meeting mean in this meeting they are announced the project start date. So vice versa mean introduce the one team to another team. Next up, business blueprint. This is a second phase. Okay, in this team, in this phase, so our IT team will make one schedule. So in this meeting, so our IT team will ask some questions to client. Okay, so client will give the answers through documents. So that document is name is as is document. In this as is document, completely the CSBP data will available. CSBP full form is future stage, current stage of business process. Okay, this is completely maintained in the CSBP. So completely maintained that legacy system data only. After that, when our project is ready to close, so at that time our IT team also submit one document that is called the to be document. Okay, in this to be document completely FS BP data will available. So FSBP full form is future stage of business process. In case they are provide to us like tally data, we will maintain in SAP. Okay, so when they are give to us like CSBP data, so we will submit to them FSBP data. So they are provided as document. We are going to submit to be document. Okay, then business process. Business process will continue with. So what is legacy system data? 100% will migrate into the newer system in SAP system. Okay. Next, our business organization is it is work like so in this group. Okay, so every company it is a one company code. So this is already we discussed. Now we are in realization phase. Okay, so ఈ రియలైజేషన్ ఫేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మన బిజినెస్ అనేది కంప్లీట్ గా SAP లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ రియలైజేషన్ ఫేజ్, ఓకే,
టీమ్స్ ఇంటూ బ్రోకెన్ ఇంటూ ద 2 పార్ట్స్, అంటే 2 టీములుగా డివైడ్ అయిపోతాదన్నమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎట్లా డివైడ్ అయిపోతాదంటే, సో ఐటీ టీమ్ సైడ్ నుంచి మళ్ళీ బిజినెస్ సైడ్ నుంచి 2 టీమ్స్ లాగా డివైడ్ అయిపోతది. ఓకే. కంప్లీట్‌గా ఇక్కడ బిజినెస్ అన్నది డెవలప్ అవుతదన్నమాట. ఎట్లా డెవలప్ అవుతదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్లయింట్ టీమ్ ఒకటుంది అండ్ ఐటీ టీమ్ ఒకటుంది. క్లయింట్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మన ప్రాజెక్ట్‌ని. ఆహ్, టాప్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. మనకు టాప్ లెవెల్‌లో కంప్లీట్‌గా మనకు ఆర్గనైజేషన్ హైరార్కీనే ఉంటది. అంటే టాప్ లెవెల్‌లో. ఓకే. ఫస్ట్ మనం ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్‌ని బిల్డ్ చేయాలి. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్‌ని బిల్డ్ చేయాలంటే, వాళ్ళు క్లయింట్ సైడ్ నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ డాక్యుమెంట్‌ని మనకివ్వాలి. ఓకే. ఆ ఇచ్చేటువంటి డాక్యుమెంట్‌ని చూసి మనము మన యొక్క ఎస్ఏపీలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే, మనము ఇక్కడ అంటే మన సైడ్ నుంచి ఐటీ టీమ్ సైడ్ నుంచి ఒక టీమ్ ఉంటది కండి. సో, ఆ టీమ్ కంప్లీట్‌గా ఇక్కడే ఇంకా కన్ఫిగరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తామనమాట. కన్ఫిగరేషన్ మీన్ ఓకే. సింపుల్‌గా డెవలప్‌మెంట్ అని అర్థమండి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లయింట్ అన్నటువంటి అతను ఒక కంపెనీ పేరుని ఇచ్చినాడు. అతని కంపెనీ వచ్చి బజాజ్ కంపెనీ అనుకోండి. ఓకే. అతనికి కంపెనీ అనేది బజాజ్ అని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. కంపెనీ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, 2000 అట్లా డిఫైన్ చేయండంటే అట్లా డిఫైన్ చేసి ఇస్తాం అతనికి. నెక్స్ట్ అతనికి ఏ ఫిజికల్ ఇయర్‌లో అతనికి బిజినెస్ అన్నది రన్ అవ్వాలి. అండ్ కరెంట్ క్యాలెండర్‌తో పాటు పాస్ట్ బిజినెస్ గూడా రన్ అయ్యేటట్లు డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలా. నెక్స్ట్ వచ్చి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇట్లా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్‌తో ఉన్నటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ అన్నది మనకివ్వాలి. మనకిచ్చిన తర్వాత సేమ్ అది చూసి అతని కంపెనీ పేరు ఏం మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ అతని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంది? అతని బిజినెస్ ఏరియా ఎన్ని ప్లేసెస్‌లో ఉన్నాయి. సో, నెక్స్ట్ అతని యొక్క ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఏమని మెయింటైన్ చేయాలి. అతని జీఎల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదండీ! డిఫరెంట్ జీఎల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అంటే అసెట్, లయబిలిటీ, ఇన్‌కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అట్లా ఈ కేటగరీకి సంబంధించినటువంటి జీఎల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే. ఆ జీఎల్స్ గ్రూప్‌ని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి? అతని టాక్స్ ప్రొసీజర్ ఏంది? ఓకే. సో, అతని బిజినెస్ ఏ కంట్రీలో ఉంది. సో, ఇలాంటి ఉన్నటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ అన్నదైతే మనకిస్తాడు. ఓకే. ఆ డాక్యుమెంట్‌నే మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మనము ఎస్ఏపీలో బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే. దీన్నే మనమంటాము కాన్ఫిగరేషన్స్ అని అంటాం. ఇగ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు జీఎల్ పోస్టింగ్ అన్నది నడవాలి. ఎఫ్‌బి 50లో జీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నవి జరగాలి. ఎఫ్‌బి 50లో జీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటే మనకు జీఎల్ అకౌంట్స్ అన్నవి ఉండాలి మనకు. ఓకే. ఈ జీఎల్స్ అకౌంట్ అనేవి మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎఫ్ఎస్00 లెవెల్‌లోకెళ్ళి మనం జీఎల్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఎఫ్‌బి 50లో వెళ్లి జీఎల్ అన్నవి పోస్ట్ చేస్తాం. ఇట్లా జీఎల్ క్రియేట్ చేయటం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక వెండర్ అన్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు. ఓకే. ఆ వెండర్ క్రియేట్ చేయాలంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వచ్చి మనం వెండర్ గ్రూప్ ఏంది, సో వెండర్ నంబర్ ఏం చేసి ఇవ్వాలి. ఇట్లా కొన్ని యాక్టివిటీస్ అయితే వెండర్ క్రియేట్ చేయటానికి ముందు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అన్నది ఇవన్నీ జరుగుతాయండి. వీటినే మనము కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం. ఓకే. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నవి ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ రియలైజేషన్ ఫేజ్ నుంచే కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నవి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే. మనకు బిజినెస్ టీమ్ వాళ్ళు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ అయితే ఇస్తారో డెవలప్‌మెంట్ చేయడానికి. సో, అది కంప్లీట్‌గా మనము సిస్టమ్స్‌లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసి డెవలప్‌మెంట్ సర్వర్‌లో మనం ఈ యాక్టివిటీస్‌ని డెవలప్ చేసి నెక్స్ట్ క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తాము. క్వాలిటీ నుంచి మనము ప్రొడక్షన్‌కి మూవ్ చేస్తాము. ఈ కంప్లీట్‌గా ఈ టీఆర్‌కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ మొత్తం మనకు రియల్ టైమ్‌లో బేసిస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఓకే. మనం డెవలప్ చేస్తాం. టీఆర్ మూవ్ చేస్తాం. వాళ్ళు రెస్పెక్టెడ్ సిస్టమ్స్‌లో అంటే సర్వర్‌లో వాళ్ళే పంపిస్తారనమాట. క్వాలిటీనా ఆర్ ప్రొడక్షనా అన్నది మనం చెప్తే వాళ్ళే పంపిస్తారు. ఓకే. ఈ విధంగా రియలైజేషన్ ఫేజ్‌లో ఇక్కడి నుంచి బిజినెస్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతది. ఇక్కడి నుంచే ఇంక ఎస్ఏపీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతదండి. ఓకే. ఇది క్లియర్ కదండీ! రియలైజేషన్ ఫేజ్ అన్నది. యాహ్! ఓకే. నెక్స్ట్ ఎస్ఏపీ ల్యాండ్‌స్కేప్స్. ఎస్ఏపీ ల్యాండ్‌స్కేప్స్ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్‌లోనే డిస్కస్ చేసినాం. సో, ఇది ఫినిషింగ్ టచ్‌లో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామన్న ఉద్దేశ్యంతో నేను ఇది మెయింటైన్ చేసినాను. ఓకే. మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే. ఈ ల్యాండ్‌స్కేప్స్ అన్నవి మనం క్లయింట్ ల్యాండ్‌స్కేప్స్ అని గూడా పిలుస్తాము. ఎన్విరాన్మెంట్ అని గూడా పిలుస్తాము. సిస్టమ్స్ అని గూడా పిలుస్తాం. వీటిని అని గూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్‌స్కేప్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తది. ఓకే. డెవలప్‌మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఈ డెవలప్‌మెంట్ సర్వర్‌లోనే మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండీ! కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ పార్ట్ అండ్ అబాప్ కోడింగ్ ఏవైనా ఉన్నా గాని అవన్నీ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ ఇక్కడే డెవలప్‌మెంట్ సర్వర్‌లోనే జరుగుతాయి. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి టీఆర్ అన్నవి క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తారనమాట. అంటే మనం మూవ్ చేయండి అని చెప్పేసాము. వాళ్ళు బేసిస్ వాళ్ళు మూవ్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ క్వాలిటీ సిస్టమ్‌లో
టెస్టింగ్స్ అన్నవి జరుగుతాయండి. ఓకే. వన్స్ ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినప్పుడు సో ఈ టీఆర్ని మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి మూవ్ చేయమని చెప్తాం మనమే. ఓకే. ప్రొడక్షన్ సర్వర్‌లో మన యాక్టివిటీ వచ్చిన తర్వాత అది కంప్లీట్‌గా లైవ్‌లోకి వెళ్ళినట్టు. ఓకే. ప్రొడక్షన్ సర్వర్‌లో మనకి కంప్లీట్‌గా చేంజెస్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఇవ్వదు. ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యొక్క యాక్సెస్ కంప్లీట్‌గా ఎండ్ యూజర్‌ల కాడే ఉంటదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళే కాబట్టిగా డైలీ బిజినెస్‌ని రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళ చేతుల్లోనే కంప్లీట్ ఆథరైజేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. జస్ట్ మనకి మాత్రం డిస్‌ప్లే యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తారనమాట కన్సల్టెంట్స్‌కైతే. ఓకే. సో, ఇట్లా డెవలప్‌మెంట్ థింగ్స్ చేస్తాము. తర్వాత క్వాలిటీలో టెస్టింగ్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ అన్నది సో, జస్ట్ మనం చూస్తాం అంతే. వి కెనాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. అండ్ వి కెనాట్ పోస్ట్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ సర్వర్ ఇన్ దిస్ ల్యాండ్‌స్కేప్. ఓకే. ఈ ల్యాండ్‌స్కేప్‌లలో ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది చాలా మెయిన్ సర్వర్. ఇన్ కేస్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఈస్ గెట్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఓకే. హోల్ బిజినెస్ విల్ స్టాప్డ్. ఓకే. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండీ. సో, దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్. ఈ ల్యాండ్‌స్కేప్స్ సంబంధించి ఇవి జరుగుతాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ అన్నటువంటిది సో, ఈ 3 సర్వర్‌లని యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే. డెవలప్‌మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్‌ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇన్ కేస్ సడెన్‌గా ఈ ఎస్ఏపీలో ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ సడెన్‌గా స్టాప్ అయిందన్నమాట. ఓకే. స్టాప్ అయితే ఏం జరుగుతదండి బిజినెస్‌లో కంప్లీట్‌గా మన ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి హోల్ బిజినెస్ అన్నది స్టాప్ అయిపోతది. సో, 1 రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ గూడా మనము ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేమనమాట. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్నది ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది కాబట్టి. సో, దానికోసమే ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్‌లో ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే దాన్ని ప్రాపర్‌గా మెయింటైన్ చేస్తారనమాట. నీట్ అండ్ క్లీన్‌గా. ఎలాంటి ఇష్యూస్ అన్నవి రాకోకుండా. ఓకే. సెపరేట్‌గా దాని మీద మానిటరింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక టీమ్ గూడా ఉంటాదండి. అంటే ఇలాంటి సపోజ్ ఒక 1 అవర్ బిజినెస్ అనేది స్టాప్ అయిపోయినా గాని క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అన్నవి ఆ ఇండస్ట్రీ, ఆ ఆర్గనైజేషన్ అవి లాస్ అవుతాయన్నటువంటి ఉద్దేశ్యంతో సో, దే ఆర్ మానిటరింగ్ వెరీ, వెరీ నీట్ అండ్ క్లియర్. ఓకే. సో, ఇవి ల్యాండ్‌స్కేప్స్ గురించి. సో, ఇది క్లియర్ కదండీ! యాహ్! ఓకే. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇది ఫినిషింగ్ స్టేజ్ అండి. అషాప్ మెథడాలజీ ఇట్ ఈస్ ఎ రోడ్ మ్యాప్ అని మనం ఫస్ట్‌లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం గదండీ. సో, దిస్ ఈస్ ద లైక్ అవర్ బిజినెస్ విల్ గో. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్. ఓకే. ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్‌లో కంప్లీట్‌గా ఇనిషియల్ స్టేజెస్ మాత్రమే అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్‌లో ఏవేవైతే జరుగుతాయో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము గదండీ. ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్‌లో అంటే మనకు 2 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఆ టీమ్స్ ఇక్కడ ఐటీ సైడ్ నుంచి, క్లయింట్ సైడ్ నుంచి సో, ఆ థింగ్స్‌లన్నీ మనం ఇక్కడే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ మీన్ సో, మనము ఒక బిజినెస్ అంటే వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ బిజినెస్ ఇన్ ఎస్ఏపీ వి నీడ్ టు టేక్ వన్ బ్లూ ప్రింట్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. ఓకే. అంటే బ్లూ ప్రింట్ అంటే అర్థం కంప్లీట్‌గా మనకు ఒక బిల్డింగ్ డిజైన్ ఏ విధంగా అయితే చేస్తామో అంటే ఫినిషింగ్‌లో గూడా మనకు అదే అవుట్‌పుట్ అన్నది రావాలండి. సేమ్ ఇక్కడ గూడా మనకు బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్‌లో మనం ఏ బ్లూ ప్రింట్ అయితే డెవలప్ చేసి ఉండింటామో ఫినిషింగ్‌లో గూడా అలాంటి ప్రింటే రావాలన్నమాట మనకు. అంటే సో, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మ్యాచ్ అన్నది అవుతదన్నమాట. మన బ్లూ ప్రింట్‌కి, మన బిజినెస్‌కి మ్యాచ్ అవుతదన్నమాట. ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. అండ్ రియలైజేషన్ జస్ట్ నౌ వి ఆర్ డిస్కస్ దిస్ రియలైజేషన్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్. ఈ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అన్నది కంప్లీట్‌గా మన ప్రాజెక్ట్ అన్నది లైవ్‌లోకి వచ్చింటాదండి. ఓకే. ఈ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్‌లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది నడుస్తూ ఉండింటాది. ఇన్ కేస్ మనకు సెపరేట్‌గా ఇప్పుడు అందరికీ అన్నీ తెలవాలని ఉండదండి ఆర్గనైజేషన్‌లో. సో, దానికోసము ఏవైనా తెలవనటువంటి ఏరియాలో ట్రైనింగ్ గూడా ఇస్తారనమాట. ఈ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్‌లో. ఓకే. సో, తెలవనటువంటి ఏరియా మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. ఓకే. సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్‌గా మనకు 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి గదండీ ఆల్రెడీ. ఈ డెవలప్‌మెంట్, క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. ఇన్‌కేస్ మనకు ఏవైనా ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా సిస్టమ్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వాలిడేషన్ సిస్టమ్ గూడా కావాలి. అంటే ఇక్కడే మనకు డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తది. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్‌లోనే మనకు కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే లెగసీ సిస్టమ్ డేటాని కంప్లీట్‌గా మనము ఎస్ఏపీలో తీసుకొచ్చేటట్లు చేయడం. ఇక్కడ కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ గూడా ఇక్కడే జరుగుతాయి. అండ్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ గూడా ఇక్కడే జరుగుతాదండి. ఈ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్‌లోనే. ఇంకా ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక మనం గో టు ఆహ్, ఫైనల్ ఫేజ్.
ఇట్ ఈస్ గో లైవ్ అండ్ సపోర్ట్. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ అన్నది డెవలప్ అయి ఉంటది. అది లైవ్‌లోకి వచ్చింటది. అండ్ ఆ లైవ్‌లోకి వెళ్ళినటువంటి ప్రాజెక్ట్‌కి సపోర్ట్ కూడా ఇస్తుండాలండి. సపోర్ట్ మీన్ ఇన్ కేస్ క్లయింట్ విల్ గెట్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మీన్ క్లయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. బికాస్ దే ఓన్లీ పోస్ట్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్. ఓకే. వెన్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఇష్యూస్, సో వి నీడ్ టు ట్రై టు హెల్ప్ టు దెమ్. ఓకే. ఇన్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఇది కంప్లీట్‌గా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అండి ఎస్ఏపీ గురించి. ఓకే. సో, మనం ఎస్ఏపీ ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నార్మల్‌గా ఈ వర్డ్స్ అన్నవి చాలా యూజ్ అవుతుంటాయి మనకు. అంటే ఇవి రిపీటెడ్‌గా వాడుతుంటామనమాట. ఓకే. ఎస్‌పీఆర్‌ఓ అన్నటువంటి ఒక టీ కోడ్ అన్నది యూజ్ చేస్తుంటాము. ఎస్‌పీఆర్‌ఓ అన్నటువంటి టీ కోడ్ యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ వచ్చి ఎస్ఏపీ ప్రాజెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని మీనింగ్ అండి. ఓకే. సో, ఇది చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. మనం సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తామండి. నెక్స్ట్ టీ కోడ్ అన్నటువంటి వర్డ్ కూడా వింటుంటాము. టీ కోడ్ మీన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అని అర్థం అండి. ఓకే. సో, టీ కోడ్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. అండ్ ఐఎంజీ అన్నటువంటి వర్డ్ కూడా వింటూ ఉంటామండి. ఓకే. ఐఎంజీ ఫుల్ ఫార్మ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్. ఓకే. సో, ఈ ఐఎంజీ ఇట్ ఈస్ ఎ గైడ్. ఓకే. గైడ్‌లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదండీ! ఇట్లా మనకు ఇక్కడ ఐఎంజీ గైడ్‌లో మనకేముంటాయంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అన్నవి ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని మాడ్యూల్స్ అన్నవి ఇక్కడే ఉంటాయన్నమాట. ఐఎంజీలోనే ఉంటాయి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గైడ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్. ఓహ్! ఈ ఈ ఇవి రిపీటెడ్‌గా వింటుంటామండి. ఎస్‌పీఆర్‌ఓటీ కూడా ఐఎంజీ అన్నటివి రిపీటెడ్‌గా వింటుంటాం. రిపీటెడ్‌గా వీటి మీదే మనము వర్క్ గూడా చేస్తుంటామనమాట. ఓకే. ఇది క్లియర్ కదండీ! ఎస్‌పీఆర్‌ఓ అండ్ టీ కోడ్ అండ్ ఐఎంజీ. యాహ్! నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు ఇంకా బిజినెస్ అన్నవి స్టార్ట్ అవుతదండి. ఓకే. ఇంకా కంప్లీట్‌గా మనకు ఎస్ఏపీ అన్నది కంప్లీట్ లైవ్‌లోకొచ్చింటది. ఇప్పుడు మనం గూడా మన రియల్ టైమ్‌లో గూడా ఇప్పుడు ఎస్ఏపీ అన్నది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి డిఫైన్ కంపెనీ నుంచి స్టార్ట్ జేయాలండి ఇప్పుడు. ఓకే. సో, ఎస్ఏపీ స్క్రీన్ అన్నది చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మీకు నేను. ఫస్ట్ నుంచి చూపిస్తానండి. అసలు ఎస్ఏపీ ఐకాన్ అన్నది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతది. సో, వి నీడ్ క్లారిటీ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే. ఎస్ఏపీ ఐకాన్ అన్నది ఇట్లా ఉంటాదండి. ఓకే. ఈ ఎస్ఏపీ ఐకాన్ ఇట్లా రావాలంటే ఫస్ట్ మనము జీయూఐ సెటప్ చేసుకోవాలని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే. జీయూఐ ఉంటేనే మనకి ఈ విధంగా ఉంటది. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని అర్థము. చూపిస్తానండి ఆ జీయూఐ గూడా ఎట్లుంటాదో. ఓకే. జీయూఐ అన్నది ఇట్లుంటదండి. ఓకే. ఫస్ట్ మనము ఈ విధంగా నేను మీరు ఎవరైతే ఎస్ఏపీ మీ సిస్టమ్‌లో లేదో వాళ్ళకి నేను ఈ డాక్యుమెంట్ అన్నది షేర్ చేస్తాను. ఆహ్, ఓకే. సో, ఇదే స్టెప్స్‌ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఎస్ఏపీ ఐకాన్ అన్నది మన సిస్టమ్‌లోకి డౌన్‌లోడ్ అవుతాయి. ఇట్లా జిప్ ఫైల్ ఉంటది. ఓకే. నేను ఒక లింక్ పంపిస్తా ఇప్పుడు మనకు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత. లింక్ పంపిస్తా. లింక్‌తో పాటు గూడా అంటే జిప్ ఫైల్ పంపిస్తా. ఓకే. ఆ జిప్ ఫైల్‌తో పాటు ఈ లింక్ ఈ పీడీఎఫ్ గూడా పంపిస్తా. యూ మీరు మీ ఓన్‌గా గూడా ఇట్లా సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్‌గా మీకు ఈ యూఐ ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతదండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ థట్. ఓకే. ఈ విధంగా వస్తది విండోస్‌లో. సో, ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ అనేది మనం ఫినిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తుండాలి. ఇక్కడ మనకు స్టెప్స్ గూడా ఇచ్చినారండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ థట్. ఓకే. ఈటి వరకు చేస్తే సరిపోతదండి. జియోఏ ఇన్‌స్టాలేషన్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోతదనమాట. ఓకే. ఈ ఇన్‌స్టాలేషన్ అన్నది ఎప్పుడైతే అయిపోతది, ఇక్కడ క్లోజ్ అని కొట్టేస్తామో, సో, తర్వాత ఈ ఐకాన్ అనేది మనకు సిస్టమ్‌లో కనిపిస్తది ఇట్లా. ఈ ఐకాన్ అనేది మనకు సిస్టమ్‌లో కనిపిస్తది. ఇట్లా డెస్క్‌టాప్ మీద. ఇక్కడ క్లోజ్ అని ఇచ్చేసిన తర్వాత, ఇక్కడ జియోఏ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఫినిష్డ్ అని ఇక్కడ క్లోజ్ అని చేసిన తర్వాత
మనకు ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అన్నది 100% అయినట్టు. తర్వాత ఇది ఈ విధంగా ఎస్ఏపీ ఐకాన్ అనేది ఓపెన్ అవుతది. ఓకే. తర్వాత ఈ ఎస్ఏపీ ఐకాన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం చేయాలంటే, సో, ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ సింబల్ అనేది ఉంది కదండీ! ఒక పేపర్ సింబల్. ఓకే. ఈ పేపర్ సింబల్ మీదకెళ్ళాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇదో ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అని ఉంది కదండీ! కనెక్షన్స్ మీద వెళ్ళాలి. ఓకే. తర్వాత ఈ పేపర్ సింబల్, తర్వాత కనెక్షన్స్ నేను చూపిస్తాను ఇంక రియల్ టైమ్. నా సిస్టమ్‌లో చూపిస్తా. ఓకే. మనం ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతదండి ఎస్ఏపీ అన్నది. ఓకే. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పేపర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదండీ! ఓకే. న్యూ అని ఈ పేపర్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అని ఉంది గదండీ! ఓకే. కనెక్షన్ మీద క్లిక్ జేయాలి. ఓకే. కనెక్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే. ఏం మెయింటైన్ చేయొద్దండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ జేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో, ఈ డిస్క్రిప్షన్ అన్నది ఫిల్ చేయాలండి మనం. ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఫిల్ చేయాలంటే మనము సర్వర్‌లన్నవి కొనాలండి. సర్వర్ అన్నది పర్చేజ్ చేయాలి. సర్వర్ అన్నది పర్చేజ్ చేస్తేనే మనకు ఈ సర్వర్ యాక్సెస్ అన్నది ఓపెన్ అవుతదండి. ఓకే. ఇక్కడ సర్వర్ అన్నది కొంచెం నేనిప్పుడు టెంప్లేట్‌లో చూపిస్తా. ఓకే. క్లిక్ జేసినామా, తర్వాత నెక్స్ట్ అని క్లిక్ క్లిక్ జేసినాం గదండీ! ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది గదా! సో, ఈ విధంగా ఓపెన్ అయినప్పుడు మనము సర్వర్ కొనాల్సొస్తది. ఓకే. సో, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్, ఓకే. అప్లికేషన్ సర్వర్ నేమ్. ఇక్కడ సర్వర్ అనేది మనం పర్చేజ్ చేయాలండి. సర్వర్ పర్చేజ్ చేస్తేనే మనము ఈ ఎస్ఏపీ అన్నది ప్రాపర్‌గా రన్ జేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటదండి. మనము ఈ సర్వర్ కొన్న తర్వాత ఓకే. ఇక్కడ సర్వర్ మెయింటైన్ చేయాలి. సర్వర్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ అని 4 టైమ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫినిష్ అని చేయాలండి. ఫినిష్ అని చేసిన వెంటనే మనకు ఆహ్, ఫినిష్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా మనకు సర్వర్‌లనేవి మన సిస్టమ్ మీద కనిపిస్తాయండి. ఓకే. అది కనిపించిన తర్వాత సో, ఇక్కడ సర్వర్ మీద క్లిక్ జేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక యూజర్ ఐడీ అన్నటువంటి యూజర్ ఐడీ అన్నది వాళ్ళే ఇస్తారు. ఓకే. ఈ విధంగా ఒక యూజర్ ఐడీ అన్నది వాళ్ళే ఇస్తారు. యూజర్ ఐడీ అండ్ పాస్‌వర్డ్ అన్నది టెంప్లేట్‌లో ఉంది గదండీ! 1-6 సో, ఇదే పాస్‌వర్డ్ ఉండింటాది ఖచ్చితంగా. ఈ 1-6 ఉంది గదండీ! ఇదే డెమో పాస్‌వర్డ్ ఉంటాది. ఓకే. వన్స్ ఈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇచ్చి ఎంటర్ చేసిన వెంటనే పాస్‌వర్డ్ అన్నది చేంజ్ చేసుకోమని అంటది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా డిఫాల్ట్‌గా. ఓకే. పాస్‌వర్డ్ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంక అదే మన పాస్‌వర్డ్ పర్మనెంట్ అవుతదండి. ఓకే. మన పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి. మనకు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఓకే. సో, నేను లాగిన్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు. ఓకే. సో, యూజర్ ఐడీ అండ్ పాస్‌వర్డ్ ఇచ్చినాను. ఎంటర్. ఓకే. ఇది ఈ విధంగా మనకు ఎస్ఏపీ ఈజీ యాక్సెస్ అన్నటువంటి స్క్రీన్ అన్నది ఓపెన్ అవుతదండి. అది ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. సో, ఇది ఇంకా ఈ విధంగా ఎస్ఏపీ ఈజీ యాక్సెస్ అన్నటువంటి స్క్రీన్ ఉన్నది మనకు ఓపెన్ అవుతదండి. ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్ అంటే టుమారో నుంచి మనకు ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఓకే. సో, ఎవరికైనా ఈ ఈ సర్వర్ ప్రొవైడర్స్ తెలిసి ఉంటే వాళ్ళ కాడ తీసుకోండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఇన్‌కేస్ సర్వర్ ప్రొవైడర్స్ నాకు తెలియదంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేనే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ సర్వర్ చార్జెస్ వచ్చి ఇవి ప్లాన్స్ అన్నమాట అండి. ఓకే. ఇవి ఫ్రీగా అయితే ఎవ్వరు గూడా ఇవ్వరు. ఓకే. ఇవి ప్లాన్స్ అన్నమాట. మనం ఏ విధంగా అయితే రీచార్జ్ చేస్తుంటామో సేమ్ అదే విధంగా మనం గూడా పర్చేజ్ చేసుకోవాలి ఈ సర్వర్ అన్నది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నటువంటి ఈ సర్వర్ గూడా నేను గూడా పర్చేజ్ చేసుకున్నదేనండి. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ నెవర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చి ఆహ్, 3 మంత్స్‌కి వచ్చి 1600 అండి. ఫర్ 3 మంత్స్ వచ్చి 1600 అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 మంత్స్ కావాలనుకోండి. 6 మంత్స్ కావాలనుకుంటే 2200 పే చేస్తే మనకు 6 మంత్స్ యాక్సెస్ ఇస్తారండి. ఓకే. 1600కి 3 మంత్స్ అండ్ 6 మంత్స్ కావాలనుకుంటే 2200 పే చేస్తే మనకు 6 మంత్స్ యొక్క యాక్సెస్ అన్నది ఇస్తారండి. ఇది కంప్లీట్‌గా ఇంకా ఎస్ఏపీ సర్వర్ గురించి మీకు ఎవరు తెలవకపోతే ఇంక మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేను మీకిస్తాను. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలిసి ఉండింటారు. ఈ సర్వర్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే. సో, వాళ్ళ కాడ తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లమ్ నాకు. సో, ఇది కంప్లీట్‌గా ఎస్ఏపీ గురించండి.
ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి డే 1 నుంచి ఇప్పటి వరకు మీకు థియరిటికల్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ, సో, మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు సో, అవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇంకా టుమారో సెషన్ నుంచి మనం ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. సో, ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ అడగండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ సో, ఏం డౌట్స్ లేకపోతే ఇంకా నో ప్రాబ్లమ్ అండి. సో, మనం సెషన్ ఎండ్ చేసేద్దాం. ఇంకా రేపటి సెషన్ నుంచే ఇక ప్రాక్టికల్ అయితే రేపటి నుంచి మనకు మార్నింగ్ 6 నుంచి 8 వరకు ఉంటాయండి క్లాసెస్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 డేస్ అయితే మండే టు సారీ సాటర్‌డే, సండే ఈ 2 డేస్ మనకు మార్నింగ్ 6-8 వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే. 1 అవర్ అయిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకుందాం. సో, మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే. సో, రేపు అండ్ సండే 2 డేస్ వచ్చి మనకు 2 అవర్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే. చెప్పండి ఇంకా మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా నో ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ హెల్ప్. ఆ! ఆ! ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ఈ రోల్ ఔట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎట్లుంటదంటే అండి మనకు రియల్ టైమ్‌లో గూడా ఓకే. సో, మనము ప్రాజెక్ట్ అన్నది మనం ఇండియాలో ఉన్నాం. ఒక బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే. మనం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంపెనీ ఉందండి. ఒక ఏబీసీడీ అన్నటువంటి కంపెనీ నేను ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసిన. ఓకే. సో, దాన్ని నేను ఎస్‌ఏపీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన. ఓకే. ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో సో, సమ్ పర్సెంటేజ్ అన్నది స్టాండర్డ్‌గా ఉంటదండి. ఓకే. అది ఇండియాలో అయినా గాని అదే ఉంటాది. వేరే కంట్రీస్‌కెళ్ళినా గాని అదే విధంగా ఉంటాది. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో, సమ్ పర్సెంటేజ్ అనేది స్టాండర్డ్ అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏబీసీడీ అన్నటువంటి కంపెనీకి నేను వేరే కంట్రీకెళ్ళినా గాని ఏబీసీడీ కంపెనీ అనే పెడతా. వేరే కంపెనీ అన్నదైతే 100% పెట్టననమాట. ఓకే. సో, ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇండియాలో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను 100% డెవలప్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఎస్ఏపీలో. నెక్స్ట్ నేనేం చేయాలనుకున్నా, నేను వేరే కంట్రీకి వెళ్లి బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు. ఓకే. ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ మై బిజినెస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్, రష్యా ఇట్లా 2 కంట్రీస్‌ని తీసుకుంటున్నా నేను. ఓకే. ఈ 2 కంట్రీస్‌లలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఓకే. గ్లోబల్ టెంప్లేట్స్ అన్నవి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయండి. సమ్ పర్సెంట్ అంటే 70% అన్నవి స్టాండర్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇక్కడ 70% ఎందుకు స్టాండర్డ్ ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు నేను నా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్‌ని ఇండియాలో ఉన్నా గాని అదే విధంగా మెయింటైన్ చేస్తాం. వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినా గాని నా యొక్క ఆర్గనైజేషన్‌ని అదే విధంగా మెయింటైన్ చేస్తా. ఐ నెవర్ చేంజ్ మై ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. ఎందుకంటే ఇన్‌కేస్ నేను నా కంపెనీ పేరుని వేరే విధంగా మార్చినా గాని దే డోంట్ నో. వాళ్ళకి తెలవదనమాట. అంటే నేను చాలా మంది కస్టమర్స్‌ని లాస్ అయిపోతా. చాలా మంది వెండర్స్‌ని నేను లాస్ అయిపోతా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా యొక్క ఒక హెచ్‌సీఎల్ కంపెనీ ఉందండి ఇప్పుడు. ఓకే. ఐబీఎం కంపెనీ ఉంది. నా యొక్క కంపెనీ ఐబీఎం కంపెనీ అనుకోండి ఇప్పుడు. ఓకే. నేను ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసిన. నేను వేరే కంట్రీకెళ్దాం అనుకుంటున్నా. నేను ఐబీఎం అన్నటువంటి పేరుతోనే నేను బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఇన్‌కేస్ నేను వేరే పేరు పెడితే ఓకే. వాళ్ళకు వేరే పేరన్నది తెలియదు. ఆల్రెడీ ఐబీఎం అన్నది టాప్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ బెస్ట్ సర్వీసెస్ టు ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మంచి అంటే దాని యొక్క గుడ్ విల్ కూడా బాగుంటదండి. దాని యొక్క పేరు కూడా బాగుందన్నమాట మార్కెట్‌లో. ఐబీఎం అంటే దే ఆర్ మెయింటైన్ సమ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నట్లు ఉంటదన్నమాట. ఇక దానికోసం నేనేం చేస్తున్నా వేరే కంట్రీలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. బట్ ఐ నెవర్ చేంజ్ మై ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్లి నేను ఈ ఐబీఎం అని చెప్పిన వెంటనే ఆల్రెడీ ఆ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఐబీఎం అనేది తెలిసి ఉండింటాదన్నమాట. ఓకే. అందరికి తెలవకపోయినా సమ్ పర్సెంటేజ్ మెంబర్స్‌కి తెలిసి ఉండింటది. అదే నేను కంప్లీట్‌గా న్యూ అంటే కంపెనీ పేరే మార్చేసి పెడితే సో, అప్పుడు నా కంపెనీ పాపులర్ చేసుకోవడానికి నేను అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ చాలా చేసుకోవాల్సొస్తదన్నమాట. సో, ఐ విల్ మేక్ సో మచ్ కాస్ట్ అన్నమాట. అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ కూడా నేను ఎక్స్‌పెన్సెస్ చేసుకోవాల్సొస్తది. సో, దానికోసం ఏం చేస్తానంటే, సో, సమ్ పర్సెంటేజ్ అన్నవి స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తా. ఓకే. నెక్స్ట్ అదర్ కంట్రీలో వెళ్లి నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే. సో, అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్ లోకల్ టాక్స్ ప్రొసీజర్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి గదండీ! ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో. ఓకే. ఆ థింగ్స్‌ని మాత్రమే నేను మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతది. ఓకే. నేను 100% ఇక్కడ డెవలప్ జేసినప్పుడు 70% ఇండియాలో, 70% గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్స్ అన్నవి ఫిల్ జేసినాను. ఓకే. ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసేసినాం. 30% అన్నవి ఇండియాలో ఏ విధంగా చేంజ్ చేసేసినా
30% అన్నది ఈ టాక్స్ ప్రొసీజర్ ఉంటది గదండీ! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా వచ్చి జీఎస్టీని ఫాలో అవుతుంది. ఓకే. ఆ జీఎస్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఏవైనా కొన్ని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయనుకోండి. లోకల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్. ఓకే. సో, ఆ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అయ్యి నా యొక్క ఎస్‌ఏపీని డెవలప్ జేసుకున్నాం. సేమ్ ఆ 30% నేను వేరే కంట్రీలో వెళ్లి స్టార్ట్ జేసినప్పుడు, ఆ కంట్రీ యొక్క టాక్స్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆ కంట్రీ యొక్క లోకల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్‌ని నేను ఫాలో అయ్యి నా యొక్క బిజినెస్‌ని స్టార్ట్ జేయాలండి. ఓకే. అక్కడికెళ్ళినప్పుడు నేను 30% చేంజ్ చేస్తే సరిపోతది. సో, దట్ ఈస్ ద రోల్ ఔట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. రోల్ ఔట్ ప్రాజెక్ట్‌లో మనం చేంజ్ చేయాల్సిండేది సమ్ పర్సెంటేజ్ అంతేనండి. 30% మాత్రం చేంజెస్ చేస్తే సరిపోతది. యాహ్! అదే అంతేనండి. దాని యొక్క అదే మనకు రోల్ ఔట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఓకే. ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎస్ఏపీలో ఉంటదనమాట ఇది. ఓకే. క్లియర్ గదండీ! యాహ్! ఓకే. థాంక్ యూ. యాహ్! ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. నో ప్రాబ్లమ్. యాహ్! హ్యాండ్ ఇస్ చెప్పండి. మీ వాయిస్ ప్రాపర్‌గా లేదు. ఆ! ఆ! ఓకే. ఆ! ఓకే. చెప్పండిప్పుడు. ఆ! ఆ! ఫస్ట్ అవన్నీ యాహ్! యాహ్! అవన్నీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అన్నది బిల్డ్ చేయాలండి ఎస్ఏపీలో. ఓకే. అది బిల్డ్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ మనం జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ తర్వాత అకౌంట్స్ పేయబుల్. అకౌంట్స్ పేయబుల్ అయిన తర్వాత అకౌంట్ రిసీవబుల్. అకౌంట్ రిసీవబుల్ అయిన తర్వాత ఓకే. నెక్స్ట్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అన్నది ఉంటదండి. ఇది చైన్ అండి. ఓకే. సో, మనం అకౌంట్స్ పేయబుల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అక్కడే నేను బ్యాంక్ అకౌంట్స్ గూడా అక్కడే చెప్పేస్తాను. ఇక ఇది కంప్లీట్స్ ఇట్లా ఒక ఒక మాడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇంకో మాడ్యూల్, ఇంకో సబ్ మాడ్యూల్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఓకే. ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క సబ్ మాడ్యూల్ లాంటివి. ఓకే. ఓకే. ఒక ప్రాసెస్‌లోనే వెళ్తామండి. ఓకే. ఏ టాపిక్ అన్నా స్కిప్ చేయడం అంటూ ఉండదు. యాహ్! ఓకే. యాహ్! ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. హ్మ్. ఆ! ఇప్పుడు ఈ 1 వీక్ డిస్కస్ చేసినాం గదండీ! ఇదంతా థియరీనేనండి. యాక్చువల్‌గా ఈ థియరీ అన్నది మనకు రియల్ టైమ్‌లోకెళ్ళినప్పుడు యూజ్ అవుతదన్న ఉద్దేశ్యంతోనే మనం చెప్పుకున్నామనమాట. ఈ థియరిటికల్ మొత్తం. ఓకే. ఇన్‌కేస్ నేను ఫస్ట్ డేనే స్టార్ట్ జేయొచ్చు. బట్ ఇదంతా స్కిప్ జేస్తే రియల్ టైమ్‌లోకెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ వర్డ్ విన్న వెంటనే మనము కంప్లీట్ కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతాం. బట్ నేను ఆ మిస్టేక్ అయితే చేయనటువంటి ఉద్దేశ్యంతోనే ఫస్ట్ డే 1 నుంచి అసలు వాట్ ఈజ్ హిస్టరీ నుంచి వచ్చినాననమాట. అంటే అర్థమవ్వాలి టాపిక్ అన్నది ప్రతి ఒక్కటి అన్న ఉద్దేశ్యంతోనే తీసుకొచ్చిన ఈ 1 వీక్ మొత్తం. ఓకే. ఇదంతా మంచిగా అర్థమైతే మనకు రియల్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్యూచర్‌లో జాబ్ వచ్చినా అని ఆ వర్డ్ విన్నప్పుడు యాహ్! ఆల్రెడీ ఆ వర్డ్ విన్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లమ్ అన్నట్లు ఉంటదనమాట. ఆ! ఓకే. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సైజ్‌ని బట్టి అది చేంజ్ అవుతారనమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరైతే ఉండరండి. ష్యూర్‌గా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మినిమమ్ ఇద్దరైనా ఉంటారు. ఎఫ్ఐకి ఒకరుంటారు. సీఓకి ఒకరుంటారు. ఎఫ్ఐ, సీఓ కలిపి ఒకరైతే 100% ఉంటారు. మినిమమ్ ఇద్దరైనా ఉంటారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ సైజ్ పెద్దదయ్యే కొద్దీ ఇంకా టీమ్ సైజ్ కూడా పెరుగుతదనమాట మనది. హ్మ్.
నేను 2 చెప్తానండి. 2 నేర్చుకుంటేనే మంచిదండి మార్కెట్‌లో. యాహ్! యాహ్! ఓకే. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? యాహ్! ఓకే. సో, డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం. టుమారో సెషన్ మనకు మార్నింగ్ 6 నుంచి 8 వరకు ఉంటదండి. ఓకే. యాహ్! ఓకేనండి అయితే. రి రియలైజేషన్ ఫేజ్ యాహ్! రియలైజేషన్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకు బిజినెస్ నుంచి అండ్ క్లయింట్ నుంచి అంటే మన నుంచి ఐటీ టీమ్ నుంచి అండ్ క్లయింట్ సైడ్ నుంచి 2 టీమ్‌లుగా తయారవుతాయండి. అంటే అక్కడ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. మనం ఇక్కడ డెవలప్ జేయాలి. ఓకే. ఎట్లా డెవలప్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అన్నవి డెవలప్ చేస్తామనమాట. కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం గదండీ! ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఓకే. జీఎల్ క్రియేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జీఎల్ ఎఫ్‌బి50లో పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం జీఎల్ అకౌంట్స్ అన్నవి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఈ ఏరియాస్ అన్నీ మనకు వాళ్ళు క్లయింట్స్ ఇస్తేనే అంటే మనకు ఈ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళున్నారు గదండీ! మన క్లయింట్స్ అని అంటాం వాళ్ళని. మన క్లయింట్స్ ఇస్తేనే వాళ్ళ డేటాను బట్టి మనం ఇక్కడ డెవలప్‌మెంట్స్ అన్నవి చేస్తుంటామండి. ఓకే. ఈ రియలైజేషన్ ప్రాజెక్ట్ రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ మొత్తం డెవలప్ జేస్తామనమాట. ఓకే. ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అక్కడే డెవలప్ జేస్తాము. ఓకే. ఇప్పుడు జీఎల్ పోస్ట్ చేయాలంటే మనకు జీఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలనమాట. జీఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం ఇక్కడే రియలైజేషన్ ఫేజెస్‌లోనే. అండ్ వెండర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. కస్టమర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. అసెట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఓకే. ఇవన్నీ మనం ఇక్కడే మెయింటైన్ చేస్తామండి. ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాతనే మనం నెక్స్ట్ మన బిజినెస్ అన్నది ఇంకా గో లైవ్‌కెళ్తాదనమాట. గో లైవ్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఇంక బిజినెస్ అనేది కంప్లీట్‌గా మన చేతుల్లో అయితే ఉండదనమాట. ఎండ్ యూజర్ చేతుల్లోకెళ్తది ప్రాజెక్ట్ అని. అంటే వాళ్ళ కంపెనీకి ఇచ్చేస్తామనమాట. డైలీ వేజ్ అన్నవి వాళ్ళు బిజినెస్ అన్నవి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటాయి. ఓకే. ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏవైనా డౌట్స్ వస్తే ఇంక మళ్ళీ వాళ్ళు మన వరకొస్తారు. ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అని. ఓకే. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన దాన్ని ఇంక మనం రిజాల్వ్ చేయాలి. మళ్ళీ వాళ్ళకు రిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకివ్వాల్సి వస్తదండి. సో, కంప్లీట్‌గా అప్పటి నుంచి ఇక సపోర్ట్ అన్నదుంటది. డైరెక్ట్‌గా కన్సల్టెంట్ ఇప్పుడు మనకు అవతల నుంచి కాంటాక్ట్ అయ్యేది ఎండ్ యూజరేనండి. క్లయింట్ సైడ్ నుంచి మనకు కాంటాక్ట్ అయ్యేది ఎండ్ యూజర్సే అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. ఓకే. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్‌మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఐకి ఇప్పుడు అక్కడ ఫైనాన్స్ డీల్ చేయడానికి ఫైనాన్స్ ఎండ్ యూజర్ ఉంటారు. ఓకే. అసెట్ మళ్ళీ ఇంకా అంటే సేల్స్ సంబంధించి సేల్స్ ఎండ్ యూజర్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎండ్ యూజర్. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఎండ్ యూజర్స్ అన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారండి. ఓకే. సో, ఏ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో వాళ్ళకి ఇష్యూ వస్తాయో అదే డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో వాళ్ళకి ఇష్యూస్ వచ్చిందండి. వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా ఇంకా ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్‌కి కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఎగ్జాక్ట్‌గా మ్యాచ్ అయ్యేటువంటి రోల్ ఉంటది గదండీ! మనకు ఇక్కడ ఐటీ సైడ్ గూడా. సో, వాళ్ళతో వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతారు. హ్మ్. యాహ్! ఓకేనండి అయితే. వి విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో సెషన్ షార్ప్ 6 బీ రెడీ విత్ 6:00 ఓకే. 6-8 వరకు ప్రిపేర్ అయిపోండి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకేనండి. చెప్పండి. చెప్పండి. అవునండి. అవును. అవునండి. సో, తీసుకుంటే సరిపోతదండి. ఈ రోజైనా తీసుకోండి. నో ప్రాబ్లమ్. యాహ్! ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్ అండి. సో, ప్రతి ఒ ప్రాక్టికల్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అయి. ఓకే. సో, మీరు పేమెంట్ చేసిన వెంటనే నేను సర్వర్ డీటెయిల్స్ అన్నవి పంపించేస్తా. ఓకే. వన్స్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా
మీ అంతకు మీరే ఇంకా లాగిన్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. మనకి ఎస్ఏపీ అనేది ఆ సర్వర్ మీదనే రన్ అవుతది. ఇప్పుడు చెప్పినాను కదండీ! నేను టెంప్లేట్స్ పంపిస్తానని. యాహ్! యాహ్! ఓకేనండి. ఓకే. క్లియర్ కదండీ అయితే అందరికి? యాహ్! ఓకే. థాంక్ యూ అండి. హావ్ ఎ నైస్ డే. బై. ఆ!